Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. సో మనం నవంబర్ కరెంట్ అఫైర్స్ డిస్కస్ చేసేసాం. ఇప్పుడు దాన్ని వి ఎంటర్ ఇన్ టు ద డిసెంబర్. సో ఇవి మనకి కంటిన్యూస్గా టర్న్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి డైలీ ఏ రోజు ఆ రోజు ఈ ఎంసీక్యూస్ ఒకసారి చూసుకుంటే కాన్ఫిడెంట్గా టాపిక్స్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. సో డైలీ ఎంసీక్యూస్లో భాగంగా డిసెంబర్ ఎంసీక్యూస్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం, డిసెంబర్ 2025. So first and foremost one, which position has India got in the United Nations Women in Executive Leadership Report? Executive Leadership Report, ELR. So then which announced by United Nations Women Report given in a mid 2025, and India ranked very low in the women's representation in cabinets. So in this list India represented very low in the women representative cabinet list. Then rank of India given 172, 173, 174, 5, 6 ఇచ్చాడు. India rank ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు. సో అవుట్ ఆఫ్ 181 nations, what is the rank of the India అన్నాడు? That is 174th rank. 174th rank India has got. So then answer C is the correct one. So here India was among the lowest ranked countries for women in cabinet ministerial roles as of January 2025. A down to earth some articles also stated that India has got very lowest ranked countries for women in cabinet. Percent of women of cabinet positions, then if you take percentage of 2 to 9.9%, is a 2 to 9.9% of the cabinet. 2% to 9.9% they hold. 9.9 is the maximum as of now, and this placed in India in a second lowest tier globally. So with this particular tag 174th one, second lowest country, second lowest democratic nation. And if you observe this particular the additional information about this particular one, in the category with the only 2 to 9.9% of the women ministers, highlights significant gender disparity. What this shows? Gender disparity, gender inequality we can say, gender disparity in politics or in political grounds, politics we say. So what is the correct answer here? Answer C is the correct one, 174th rank. Moving to the next question. India has been elected to the executive board of which organization for the term 2025 to 2029 అంటున్నాడు. సో IMF, UNICEF, UNESCO, UNCTAD, WBSC. So then India has been elected to the executive board of which organization? మనకు తెలుసు selected for UNICEF, UNESCO, UNCTAD, WBSC and IMF అని ఇచ్చాడు. సో దట్ ఈస్ UNESCO correct one. UNESCO is the right answer. So answer C is the correct one. So UNESCO executive board for the period 2025 to 29, reflecting international confidence in its commitment to the multilateralism and global cooperation in education, multilateralism and global cooperation in education, science, culture and information. So United Nations educational, UNESCO stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Then for this organization, for the term 25 to 29, India joined as an executive board director. So India's global standing and influence in key areas like education, culture, cultural preservation, digital inclusion, and scientific collaboration then made this possible. And role of the executive board generally then guiding guiding UNESCO implementation and provides a strategic direction with the 58 member states. 58 member states. Member states serving 4-year term. 58 member nations serving 4-year term. That is the point here. Headquarters of UNESCO observed at Paris, France. That is the one. So what is the answer here? Answer C is the correct one. Moving to the next question. And at the 56th IFFI, International Film Fair of India, the film Skin of Youth received the Golden Peacock Award. Which country is it related to? Sri Lanka, Vietnam, South Africa, Japan and Pakistan. ఏ కంట్రీకి సంబంధించిన మూవీ ఇదని అడుగుతున్నాడు. ద ఫిల్మ్ స్కిన్ ఆఫ్ యూత్ ఈజ్ అ వియత్నమీస్ మూవీ. సో ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. Vietnamese movie, we discussed several times this one, that won the Golden Peacock for the best feature film at the 56th International Film Festival of India in 2025, and which highlighting the Vietnam's cinema's rising strength and exploring transgender identity in 1990s. సో ట్రాన్స్జెండర్స్ పరిస్థితి ఎలా ఉండేది 90sలో అనేదాన్ని ఇతివృత్తంగా ఉన్న పిక్చర్ అనమాట ఇది. సో కంట్రీ వియత్నాం మనకి ఇక్కడ. దీని డైరెక్టర్ వచ్చేటప్పటికి ఈ మూవీ డైరెక్టర్ మనకి అష్లే మేఫెయిర్. అష్లే మేఫెయిర్ హీ ఈజ్ ద డైరెక్టర్ అనమాట. సో సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే దాని ఇంపార్టెన్స్ ప్రాముఖ్యత ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ అ మేజర్ విన్ షోకేసింగ్ ద ఆర్టిస్టిక్ మెరిట్ అండ్ కల్చరల్ డెప్త్ ఆఫ్ ద వియత్నమీస్ సినిమా. దట్ ఈస్ అ స్పెషాలిటీ వియత్నాం. సో ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. Moving to the next question. According to the 2025 groundwater quality report of the Central Groundwater Board, which pollutant is the most widespread across the country? ఇవి జనరల్గా మనకి గ్రూప్స్లో కూడా గ్రూప్ స్టాండర్డ్స్లో గ్రూప్స్లో యూపీఎస్సీలో తర్వాత ఎస్ఎస్సిలో బ్యాంక్స్లో అడగడానికి స్కోప్ ఉన్న మోడల్ అనమాట. సో స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ ఇలాంటిది. ఇలాంటివి ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి ఖచ్చితంగా పోస్ట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉన్నదన్నమాట. Nitrate, uranium, arsenic, lead and germanium. Groundwater quality across India is largely good, with some states boasting that excellent results. But however, Rajasthan kani, Haryana and Andhra Pradesh face widespread contamination. ఈ మూడు స్టేట్లో వాటర్ కంటామినేట్ అయిన వాటర్ చాలా ఎక్కువ అనమాట. మలినాలతో కూడిన వాటర్ ఎక్కువ, కంటామినేటెడ్ వాటర్ ఎక్కువ. మిగిలిన వాటి పరిస్థితి ఏంటి అంటే లోకలైజ్డ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. దే గ్రాపిల్డ్ విత్ ద లోకలైజ్డ్ ఇష్యూస్. బట్ ఇక్కడ ఆర్సెనిక్, యురేనియం ఆర్ ద కీ కన్సర్న్స్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ రీజియన్స్. మెయిన్ ఎక్కువ శాతం ఆర్సెనిక్ అండ్ యురేనియం, ఈ రెండింటి ద్వారానే ఈ రెండింటి ద్వారానే ప్రాబ్లం ఎక్కువ అనమాట. ఆర్సెనిక్ యాజ్ వెల్ as యురేనియం. సో ఇక్కడ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే వీటితో పాటు మనకి హై నైట్రేట్ ఉండడం, నైట్రేట్ శాతం ఎక్కువ ఉండడం, ఫ్లోరైడ్ కేసులు కూడా మనం వింటుంటాం కదా. అండ్ సాలినిటీ లెవెల్స్, సాలినిటీ ఉప్పు శాతం అంటాం కదా, సాలినిటీ, వీటి పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉండడం కూడా మనకి ఒక రీజన్ అనమాట. నైట్రేట్, ఫ్లోరైడ్, సాలినిటీ, ఇది పార్ట్. సో ఇన్ జనరల్ గ్రౌండ్ వాటర్ క్వాలిటీ అక్రాస్ ద మోస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ కన్సిడర్డ్ గుడ్ టు ఎక్సలెంట్ with 100% water samples in certain states, union territories such as Arunachal Pradesh, Mizoram, Meghalaya, Jammu Kashmir. They are meeting the standards అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ రీచ్ అవుతున్నాయి. కానీ కొన్ని స్టేట్స్లో ఈ ప్రాబ్లం మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అనమాట. బట్ అయితే ఇక్కడ ఓవరాల్గా ఈ వాటర్ క్వాలిటీలో ఎక్కువ ప్రాబ్లం దేనిది అని అంటే ఎక్కువ నెగిటివ్ టర్న్ అవుతుంది ఇక్కడ అంటే ఆర్సెనిక్ అనమాట.
So answer C is the correct one. That's a point. Moving to the next question. For the MH-60R Navy helicopter, India has signed a 7,900 crore deal with which country? సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఏ కంట్రీకి సంబంధించినవి అని ఈ మోడల్ అడగడానికి స్కోప్ ఉన్న ఏరియా ఇది. సో ఇక్కడ ఇండియా సైన్డ్ అ డీల్ విత్ వర్త్ ఆఫ్ 7,900 crores. సో విత్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ అనమాట. యుఎస్ తోటి ఇది ట్యాగ్. ఫ్రాన్స్, రష్యా, బ్రిటన్, యుఎస్, ఇండియా అని ఇచ్చాడు. సో ఇండియా ట్యాగ్ కాదు కదా, ఆల్రెడీ ఇండియానే టర్న్ అవుతుంది కదా. ఆ కన్ఫ్యూజన్లో కొంతమంది ఇండియాని కూడా ట్యాగ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. వీటిలో ఏంటి అని అంటే 2025 లాస్ట్ క్వార్టర్లో వీటిని సైన్ చేసిందనమాట. ఫర్ ద సస్టైన్డ్ సపోర్ట్ ఇంక్లూడింగ్ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే స్పేర్ పార్ట్స్ కోసం, రిపేర్స్ కోసం, హెలికాప్టర్ స్పేర్ పార్ట్స్ రిపేర్, తర్వాత వేటికి రిపేర్లు వేరే స్పేర్ పార్ట్స్ అంటే MH-60R అనమాట వీటికి రిలేటెడ్గా. అంతేకాకుండా ఫర్ ఇట్స్ ఫ్లీట్ ఆఫ్ 60R వీటినే సీహాక్ హెలికాప్టర్స్ అంటారు. రోమియో సీహాక్స్ అంటారు వీటిని. రోమియో సీహాక్ హెలికాప్టర్స్ అని కూడా పిలుస్తారనమాట. సో ఇక్కడ కనుక మనం డీల్ కనుక చూస్తే యునైటెడ్ స్టేట్స్ తోటి డీల్ అది 799000. సో లాంగ్ టర్మ్ సస్టైన్మెంట్, సప్లై సపోర్ట్, టెక్నికల్ అసిస్టెన్స్ కూడా అనమాట. అండ్ బిల్డింగ్ రిపేర్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ద హెలికాప్టర్ మోడల్ MH-60R. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ విచ్ ఎన్హాన్సెస్ ద ఆపరేషనల్ రెడీనెస్ అండ్ విచ్ అలైన్డ్ విత్ ద ఆత్మనిర్భర్ భారత్. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఇండియాలోనే మనం వాళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకొని తయారు చేస్తున్నట్టు అనమాట. సెల్ఫ్ రిలయంట్గా ఇండియా మారడం అనేది బై బూస్టింగ్ ద లోకల్ మైక్రో, స్మాల్ అండ్ మీడియం enterprises involvement and then deepen the US-India defense cooperation. That is the context. So what is our answer? Answer D is the correct one. Moving to the next question. World AIDS Day is celebrated on which date every day antunnadu. World AIDS Day is observed on December 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ichadu. So it is absolutely observed on December 1st anamata. World's AIDS Day is observed on December 1st. So we know then to observe to create the awareness among the public, then this particular day is officially observed. And then about to create awareness about HIV and AIDS pandemic, and remember those lost and support people living with the HIV. And it serves as a crucial day for education, advocacy, and combating the stigma surrounding the virus, and then uniting the communities worldwide to fight AIDS as a public health threat. అది మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అనమాట. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ అంటే మనకి చాలా సందర్భాల్లో అడిగిన ఛాన్స్ ఉంది, అడిగిన సందర్భం ఉంది ఇక్కడ. కాబట్టి వీటిని మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందన్నమాట. ఇలాంటి డేస్ వచ్చినప్పుడు వాటి థీమ్ కనుక ఉంది అని అంటే థీమ్ కూడా చూసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అని మనకి. సో ఇక్కడ థీమ్ 2025 థీమ్ ఏంటి అని అంటే ఓవర్కమింగ్ డిస్రప్షన్, transforming the AIDS. Overcoming the disruption and transforming the AIDS. This is the transforming the AIDS response. This is the theme anamata. Focusing on rebuilding and strengthening the HIV services after disruption from the pandemics, conflicts and inequalities with the good leadership and those anamata. And then end AIDS by target kuda enti anante end AIDS by 2030 నాటికి దీన్ని కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేయాలి అనేది కూడా పాయింట్ నడుస్తోంది. దీనికి రిలేటెడ్గా మనకి కావాల్సిన వ్యాక్సిన్ డోసెస్ని వీటిని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఓవర్కమింగ్ డిస్రప్షన్, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద ఎయిడ్స్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ ద థీమ్ ఫర్ ద ఇయర్ 2025 అనమాట. 2025. సో అది మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అంశం.
నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. what position did the Indian contingent secure in the medal tally at the 2025 Olympics అంటున్నాడు. 2025 ఒలింపిక్స్లో ఇండియా ఎన్ని మెడల్స్ హోల్డ్ చేసుకుంది అంటున్నాడు. ఎనీ ర్యాంక్, ఏ పొజిషన్, 4th 5th 6th 7th అండ్ 8th అంటున్నాడు. ద ట్రెడిషనల్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ డిడ్ నాట్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ 2025. యాక్చువల్గా మనకి అఫీషియల్గా 2025లో జరగలేదు. ఇండియన్ కాంటింజెంట్ సెక్యూర్ ఇన్ ద మెడల్స్ టాలీ 2025 ఒలింపిక్స్ అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే, టర్న్ చేయాలనుకుంటుంది ఏంటి అని అంటే, ఇది 2025 డెఫ్ ఒలింపిక్స్ అయి ఉంటుంది. డెఫ్ ఒలింపిక్సే జరిగాయి కాబట్టి మనకి. సో డెఫ్ ఒలింపిక్స్ 2025 which was held in Anatolia. So in this particular event, India's medals అడుగుతున్నాడు. ఇండియాస్ టర్న్ అడుగుతున్నాడు. అంటోలియా టర్కీది అనమాట, టర్కీలో జరిగింది. సో ఇక్కడ మనకి కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, ఇండియాకి వచ్చిన మెడల్స్ అడుగుతున్నాడు. మెడల్స్ టాలీ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. సో ఈ డెఫ్ ఒలింపిక్స్లో ఇండియా హ్యాస్ గోట్ ఎన్నో పొజిషన్ అన్నాడు. 6th పొజిషన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 6th పొజిషన్. ఇండియా ఫినిష్డ్ 6th పొజిషన్ ఇన్ ద మెడల్స్ టాలీ విత్ ద టోటల్ ఆఫ్ 20 మెడల్స్. టోటల్ 20 మెడల్స్. ఈ 20 మెడల్స్లో మనం కనుక ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, దీనిలో 9 గోల్డ్, 7 సిల్వర్, 4 బ్రాంజ్. సో ఆల్ టుగెదర్ 20 మెడల్స్ అనమాట. 20 మెడల్స్ ఇండియా హ్యాస్ గాట్. పొజిషన్ ఏంటి? 6th పొజిషన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. హూ పాస్డ్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ద క్రూయాలిటీ టు యానిమల్స్ అస్సాం అమెండ్మెంట్ బిల్? సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇక్కడే కనిపించేస్తుంది కదా. టు బిగిన్ ద బఫెలో ఫైట్ మొహజూస్. సో ఇక్కడ ఈ అస్సాం అనేది ఇవ్వకుండా, బిల్ అనేది మెన్షన్ చేయకుండా క్వశ్చన్ మనకి పోస్ట్ చేస్తాడు జనరల్గా. సో ఏ అసెంబ్లీ దీన్ని పాస్ చేసింది అన్నాం. ఆల్రెడీ మనకి తమిళనాడు ఉంది. తమిళనాడు వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళి కూడా వాదించి తెచ్చేసుకున్నారు కదా. కర్ణాటక. సో ఇలాంటివి. బట్ మనకి ఇక్కడ తమిళనాడు మేజర్గా కనిపించింది మనకి జల్లికట్టు విషయంలో. బట్ హియర్ లైక్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ Assam passed the prevention of cruelty to animals, that is Assam Amendment Bill 2025. మనకి నవంబర్ లాస్ట్ వీక్లో అనౌన్స్ చేసిందనమాట. ట్రెడిషనల్ బఫెలో ఫైట్ అనమాట ఇది. ట్రెడిషనల్ బఫెలో ఫైట్, దాన్నే మనం మొహజూజ్ అంటారు. మొహజూజ్ అనమాట. దీన్ని దెన్ ద అలైనింగ్ విత్ ద కల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ లైక్ తమిళనాడు జల్లికట్టు లాగానే దీనికి కూడా ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని అలౌ టర్న్ చేయడం జరిగింది. ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద పార్ట్ అనమాట. లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. ఇన్ ద న్యూ ఎర్త్క్వేక్ జోనేషన్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఇండియా రిలీజ్డ్ బై ద బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్, విచ్ రీజియన్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ జోన్ 6 అంటున్నాడు. జోన్ 6లో దేన్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు అని అంటున్నాడు. సో ఇన్ ద బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్, BIS అంట, బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్. సో BIS ఆఫ్ ద న్యూ ఎర్త్క్వేక్ డిజైన్ కోడ్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. ద ఎంటైర్ హిమాలయన్ ఆర్క్ ఫ్రమ్ జమ్మూ కాశ్మీర్, లడాక్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఇంక్లూడింగ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ హ్యాస్ బీన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద న్యూలీ క్రియేటెడ్ 6th జోన్ అనమాట. 6th రిస్క్ జోన్. జోన్ 6లో దేని నుంచారు అంటే ఇవి మనకి ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు? సౌత్ ఇండియా అన్నాడు, అండమాన్ నికోబార్ అన్నాడు, కాదు. హిమాలయన్ రీజియన్, ఎస్, మొత్తం నార్త్ రీజియన్ కాదు, హిమాలయన్ రీజియన్. దీంతో పాటు హిమాలయన్ రీజియన్తో పాటు మనకి జమ్మూ కాశ్మీర్, లడాక్తో పాటు అరుణాచల్ ప్రదేశ్, తర్వాత హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, ఈ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ వీటన్నిటిని ఇంక్లూడ్ చేసి హిమాలయన్ రీజియన్ కింద హోల్డ్ చేయడం జరిగింది.
జూన్ 6th అనమాట. సో మన ఆన్సర్ ఏంటి? ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Who has launched the Matrix initiative to promote technology and startup ecosystem? Matrix initiative. గోవానా, గుజరాత్, మహారాష్ట్రనా, తెలంగాణ, కర్ణాటక ఇచ్చాడు. The Maharashtra government, correct one. Maharashtra government launched this one. Launched Matrix. Maharashtra Tech. Matrix stands for Matrix. Maharashtra Technology Initiative to boost its tech and startup ecosystem. Startup ecosystem. So Maharashtra technology, that is Matrix. That is a part. So what is the answer? Answer C is the correct one. So these are the current affairs for the December 1st. Then we will discuss December 2nd in the coming session. Thank you.